إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أوك أرشدك الله لطاعته. الله يسون تزاز تفصم زندا ياقناه يستكاكلهنا أوك أن الحنيفية قد يلنا يتستكاكل من قد مالت ملة إبراهيم يا إبراهيم عليه السلام من قد نو أن تعبد الله وحده اللهن ببتشنينت للتامل كونو مخلصا له الدين حيمانوت لسو بتشادرقه اللهن يتأرهونه للتامل كونو وبذلك أمر الله جميع الناس بزيه قدائم الله سوچن بتقل الله أزوات شوال وخلقهم لها دقمهم للصافة روات شوال كما قال تعالى لك الله اندالو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوچنم وناغاننتن ليعملكن ينجي لليلا الفتر قواتشوم اندالو ومعنى يعبدون يعبدون يسيل معنى ويوحدون بالتين لقزون مالتنا وأعظم ما أمر الله به التوحيد الله كاززاتشو نقروش اللو تلقو توحيدنا وهو السم إفراد الله بالعبادة الله بأملكو منتلنا وأعظم ما نهى عنه الشرك الله ككلكلاتشو نقروش تلقو دقمو شركنا وهو دعوة غيره معه السم كالله قرى ليلانا كالابرو مجزات متاراتنا والدليل ما سرجهم قوله تعالى انده يميلو يا الله قالنا واعبدوا الله انتجزوا ولا تشركوا به شيئا بسوام لكولاي عنداتشم نقر التقارو فإذا قيل لك لانت بتمالك جزي ما الأصول الثلاثة صوستو مسارتوش من دناتشو التي يجب على الإنسان معرفتها النزيان بسولاي ماوكو قدم يهونو صوستو مسارتوش من دناتشو كتبالك فقل بل معرفة العبد ربه باريا جيتاون ماوكو ودينه هايمانوتون ماوكو ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يتلاكلت النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ماوكو نوبالله مرحبا يتكبراتشو وندمنا هاتوچه ያው ዛሬም ያምላካችን ያላህ ፍቃዱ ሆኖ ክፍል 3 ላይ ተገናኝተናል አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኢንሻአላህ ክፍል 3 ኪታብ ኡሱሉ ሰላሳን እንቀጥላለን ሸይኹ እንደተለመደው አሁንም ምን ይመክሩናል ምን ያስታውሱናል ኢዕለም ይላሉ እወቅ አሁንም እውቀት አይሰለችም ደጋግሞ ማወቅ ደጋግሞ መማር ሁሌም ጥሩ ነው አልዕልሙ من المهدي إلى اللهد ببالال أوقات كان قلبانت ጊዜ አንስቶ أوقات كان قلبانت ጊዜ አንስቶ ያው መቃብር እስከሚገባ ድረስ እስካለው እውቀትን መፈለግ ግዳጅ ነው የሚሆነው اعلم اوك ارشدك الله ያቅና الله ያስተካክልህና ይላል ይሄ እንግዲህ ኪታባቸውን ለሚያነብሰው የሚያረጉት ዱዓ ነው الله ቅኑን ጎዳና መርቶ አንተን ያስተካክልህ الله ያብጅህና እወቅ ምንድነው የምታውቀው ان الحنيفيه ቀጥተኛና የተስተካከለ መንገድ ማለት ይላሉ ሐኒፍ ማለት ወደ እውነት ያዘነበለ ማለት ነው መዘንበል የሚል ትርጓሜ ያለው ان الحنيفيه ማለት ከባጢል ወደ ሐቅ ከውሸት ወደ እውነት ከሽርክ ወደ ተውሂድ ከቢድዓ ወደ ሱና ያዘነበለ የተስተካከለ መንገድ ማለት ሚለተ ኢብራሂም የአባታችን የነቢ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ መሆኑን እወቅ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኸሊሉር ረህማን ያ ረህማን ወዳጅ ሆነው ኢብራሂም የነበረበት መንገድ ቀጥ ያለና የተስተካከለ ነው ማ ካነ ኢብራሂሙ
يهوديا ولا نصرانيا إلى القرآن إبراهيم بأمنته يهوداوي النبرم كريستيان النبرم ولكن كان حنيفا مسلما وده حق قدانا يا زنبلا مسلم نبرنا ميلو حنيف بلو يتراوال مالتنا ولم يكن من والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى ليعبدوني يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أوك أرشدك الله لطاعته الله يسون تزاز تفصم زندا ياقناه يستكاكلهنا أوك أن الحنيفية ቀጥ ያለና የተስተካከለ መንገድ ማለት ሚለተ ኢብራሂም የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ነው አን ተዕቡድ አላህ ወህደሁ አላህን በብቸኝነት ልታመልከው ነው ሙኽሊሰን ለሁ ዲን ሃይማኖትን ለሱ ብቻ አድርገህ አላህን ያጠራ ሆነ ልታመልከው ነው وبذلك أمر الله جميع الناس በዚህ ጉዳይም አላህ ሰዎችን በጠቅላላ አዟቸዋል وخلقهم لها دقمهم لسوا فطرات شوال كما قال تعالى لك الله اندالو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوچنم وناغاننتن ليعملكن ينجي لليلا الفطركواتشوم اندالو ومعنى يعبدون يسل معنى ويوحدون بتشين لقزون مالتنا وأعظم ما أمر الله به التوحيد الله كاززاچو ነገሮች ሁሉ ትልቁ ተውሂድ ነው وهو السم إفراد الله بالعبادة اللهن بأملكو منطل ነው وأعظم ما نهى عنه الشرك الله ከከለከላቸው ነገሮች ትልቁ ደግሞ ሽርክ ነው وهو دعوة غيره معه السم كالله ጋራ ሌላን አካል አብሮ መገዛት መጣራት ነው والدليل ማስረጃውም قوله تعالى እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው واعبدوا الله اللهን ተገዙ ولا تشركوا به شيئا በሱ አምልኮ ላይ አንዳችም ነገር አታጋሩ فإذا قيل لك ላንተ በተማልክ ጊዜ ما الأصول الثلاثة ሶስቱ መሰረቶች ምንድናቸው التي يجب على الإنسان معرفتها እነዚያም በሰው ላይ ማወቁ ግድም የሆኑ ሶስቱ መሰረቶች ምንድናቸው ከተባልክ فقل بل معرفة العبد ربه باريا ጌታውን ማወቁ ودينه ሃይማኖቱን ማወቁ ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يتلاكلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ማወቁ ነው በሌላ مرحبا የተከበራችሁ ወንድምና እህቶቼ ያው ዛሬም ያምላካችን ያላህ ፍቃዱ ሆኖ ክፍል 3 ላይ ተገናኝተናል አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን
ኢንሻአላህ ክፍል 3 ኪታብ ኡሱሉ ሰላሳን እንቀጥላለን። ሸይኹ እንደተለመደው አሁንም ምን ይመክሩናል ምን ያስታውሱናል? ኢዕለም ይላሉ። እወቅ። አሁንም እውቀት አይሰለችም። ደጋግሞ ማወቅ ደጋግሞ መማር ሁሌም ጥሩ ነው። አልዕልሙ ሚነል መህዲ ኢለል ለህድ ይባላል። እውቀት ከአንቀልባነት ጊዜ አንስቶ ከአንቀልባነት ጊዜ አንስቶ ያው መቃብር እስክንገባ ድረስ እስካለው እውቀትን መፈለግ ግዳጅ ነው የሚሆነው። ኢዕለም እወቅ አርሸደከ አላህ ያቅናህ አላህ ያስተካክልህና ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ኪታባቸውን ለሚያነብሰው የሚያረጉት ዱዓ ነው። አላህ ቅኑን ጎዳና መርቶ አንተን ያስተካክልህ አላህ ያብጅህና እወቅ። ምንድነው የምታውቀው? አነል ሐኒፊየተ ቀጥተኛና የተስተካከለ መንገድ ማለት ይላሉ። ሐኒፍ ማለት ወደ እውነት ያዘነበለ ማለት ነው። መዘንበል የሚል ትርጓሜ ያለው። አነል ሐኒፊየተ ማለት ከባጢል ወደ ሐቅ ከውሸት ወደ እውነት ከሽርክ ወደ ተውሂድ ከቢድዓ ወደ ሱና ያዘነበለ የተስተካከለ መንገድ ማለት ሚለተ ኢብራሂም የአባታችን የነቢ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ መሆኑን እወቅ። ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኸሊሉር ረህማን ያርረህማን ወዳጅ የሆነው ኢብራሂም የነበረበት መንገድ ቀጥ ያለና የተስተካከለ ነው። ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إلى القرآن. إبراهيم بأمنته يهوداوي ما النبرم كريستيان ما النبرم ولكن كان حنيفا مسلما. وده حق قدانا يا زنبلا مسلم نبرنا ميلو حنيف بلو يتراوال مالتنا ولم يكن من المشركين كم يقروا طاوتاويانوچم النبرم ميلاد. سلازي أن الحنيفية ቀጥ ያለና የተስተካከለ መንገድ የሚባለው የማን መንገድ ነው? ሚለተ ኢብራሂም የአባታችን የነቢ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ነው። ምንድን ነበር የኢብራሂም መንገድ ወይም የኢብራሂም እምነቱ ምንድን ነበር ከተባለ እሱም ምን ነበር? አንተ አዕቡደላህ አላህን ልትገዛው ነው። አላህን ልታመልከው ነው። ስታመልከውም ደግሞ ወህደሁ ብቻውን ነው የምትገዛው። አላህንም እየተገዛህ ከአላህ ውጪ ያለንም አካል እንድታመልክ አላህ አይፈልግም። ከተገዛኸው አይቀር ወህደሁ ብቻውን እንድትገዛው ነው የሚፈልገው። ሲፈጥርህ ብቻውን ነው የፈጠረህ፣ ሌላን አካል አላማከረም። ሲረዝቅህ ሲያበላህ ሲያጠጣህ ብቻውን ነው እያበላ እያጠጣ ያሳደገ። እስካሁን በህይወት ሲያቆይህ እስትንፋስን እየለገሰ የሚያቆይህ እሱ ብቻውን ነው። ስታመልከውም አንተ አዕቡደላህ ወህደሁ ብቻውን እንድትገዛው ይፈልጋል። ደግሞም ሙኽሊሰን ጥርት አድርገህ በኢኽላስ እዩልኝ ስሙልኝን ሳትጨምር የዱንያ ጥቅም የሰው ዘንድ ሞገስንና ከበሬታን ሳትፈልግ የአላህን ፊት ብቻ ፈልገህ በኢኽላስ እሱን ብቻ እንድትገዛው። ከሁለቱም ሽርክ ርቀህ ማለት ነው። አላህን እየተገዛህ ሌላን አካል አብረህ የምትገዛ ከሆነ ትልቁ ሽርክ ላይ ወድቀሃል። ወይም ደግሞ አላህን ብቻ እየተገዛህ ግን በዒባዳ የሰው ፊት ከሆነ የምትፈልገው የዱንያ ጥቅም ከሆነ የምትፈልገው ትንሹ ሽርክ ላይ ወድቀሃል። እዩልኝ ስሙልኝ ጣልቃ ገብቷል። አላህ የሚፈልገው ምንድነው? አንድ ስትገዛው ወህደሁ ብቻውን እንድትገዛው ይፈልጋል፣ ሌላን አካል እንዳታጋራበት። ሁለተኛ ደግሞ ዒባዳህ በኢኽላስ እንዲፈጸም ሙኽሊሰን ለሱ ብቻ አጥርተህ የሱን ፊት ፈልገህ አጅርህንም እንዳህንም ከጌታህ ብቻ ከጅለህ እንድትገዛው ይፈልጋል። ደግሞም ለሁዲን ይላል ቀጥሎ ዲንን ሃይማኖትን ለሱ ብቻ አድርገህ ህግና ስርዓቱ ማለት ነው። አላህ ራሱ ባስተማረህ አላህ ራሱ በደነገገልህ እሱ ባሳየህ መንገድ ሃይማኖትን ለሱ ብቻ አድርገህ እንድትገዛው ይፈልጋል። በራስ መንገድ በፍልስፍና አካሄድ ሂደህ አላህን ማምለክ ያለብኝ በዚህ መልኩ ነው ማለት አይሰራም። ለሁዲን ሃይማኖትን ህግና ስርዓትን
ለርሱ ብቻ ማድረግ አለብህ ራሱ ባወረደው በቁርአንና በሱና መንገድ ላይ እየተጓዝክ አላህ ራሱ በደነገገው ህግ ቢድዓን ሳትጨምር እንድታመልከው ይፈልጋል ይሄ የነቢ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ነው ወቢዛሊክ ደግሞ በዚህ ተግባር ይላል በየትኛው ተግባር አላህን ብቻ መገዛት በኢኽላስ ጥርት አድርጎ አላህን ብቻ ማምለክ በዚህ ተግባር ላይ አመረ አላህ አዟል ማንነ ያዘዘው ጀሚዕ الناس ሰዎችን በጠቅላላ ነው ኢብራሂምን ብቻ አይደለም እኛን ብቻ አይደለም ሰው የተባለ የአደም ዘርን በጠቅላላ አዟል ማዘዝም ብቻ አይደለም ወخلقهم ደግሞም ፈጥሯቸዋል ለሃ ለሷ ሲባል ለዒባዳ ሰዎችን ሁሉ የፈጠረው እሱን በብቸኝነት እንዲገዙት ነው ተገዙኝ ብሎም አዟል ይሄን ማስረጃው ካስፈለገ ከማ ቃለ ተዓላ ይላሉ አልካፍ ለተሽቢህ ከማ ቃል ልክ እንዳለው ተዓላ ክብሩ ከፍ ያለው የላቀው አምሳያ የሌለው ጌታ አላህ በቃሉ እንዳለው ምንድን ነበር ያለው ወማ خلقت አለ እኔ አልፈጠርኩም ማለት አልጂን ወልኢንስ ጂኖችን አጋንንትን ከእሳት ነበልባል የፈጠርኳቸውን ፍጥረታትንና ወልኢንስ ሰዎችን ከምድር አፈር ያስገኘኋቸውን እነዚህን አልፈጠርኳቸውም ኢላ ቢሆን እንጂ አለ ለምን ዓላማ ቢሆን እንጂ ሊያዕቡዱን ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ አለ እኔን ያመልኩኝ ዘንድ ቢሆን እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም የመፈጠራችን ሚስጥር ወደዚህ ዓለም መምጣታችን ሰው ሁነን መገኘታችን ዋናው ዓላማው ምንድነው ማለት ነው ዒባደቱላሂ ዐዘ ወጀል ጌታ አላህን ማምለክ እሱን መገዛት በሱ ህግና ሥርዓት ህይወታችንን መምራት ነው ሌላ አይደለም ትልቁ ከእንስሳ ሚለየን ይሄ የተፈጠርንበት ዓላማ ከዛ ውጪ ብዙም አንለይም ከእንስሳ በህይወት እንደምንኖረው እንስሳዎችም በህይወት እየኖሩ ነው አይደለም እንዴ ሐይነን የምንል ከሆነ እንስሶችም ሐይናቸው ማለት ነው እንደምንበላው እንደምንጠጣው እንስሶችም ይበላሉ ይጠጣሉ ሲደክመን እንደምናርፈው እነሱም ያርፋሉ ይተኛሉ ጠዋት ለተለያየ አይነት ስራ ወተን እንደምንሰማራው እንስሶችም ለስራ ይሰማራሉ ገበያ ወተው ጭነት የሚጫኑት እንደ አህያ አይነቶቹ የጭነት አገልግሎት ይሰጣሉ እንደ ፈረስ በቅሎ ግመል የመሳሰሉት ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ሰውንና ዕቃን ከቦታ ወደ ቦታ ያመላልሳሉ ጓሮ በመግባት ደግሞ በሬና መሰሎቹ አፈሩን በማረስ የእርሻ አገልግሎት ይሰጣሉ ቤትንና አካባቢን ከሌባ ከእንግዳ ከዘራፊ ለመጠበቅ ውሻና ጓደኞቹ በጥበቃ ስራ ላይ ተሰማርተዋል ማለት ነው እኛም እንደምንሰራው እየሰሩ ነው ትዳር በመመስረት ከተቃራኒ ጾታ ጋር ስጋዊ ፍላጎታችንን እንወጣለን ካለን እንስሶችም ያንኑ ያደርጋሉ ከመሰሎቻቸው ጋር አንድ ቀን አጀላችን ሲደርስ ዱንያን ለቀን እንደምንሰናበተው እንደምንሞተው እንስሶችም ይሞታሉ ሞት አልቀረልንም ምንድነው ታዲያ ከእንስሳ ሚለየን ወደዚህ ዓለም ሰው ሆነን የመፈጠራችን ሚስጥር ከእንስሳ ሚለየን ይሄ ዒባዳ ነው እንስሶች ለአምልኮ አልተፈጠሩም ህግና ሥርዓት አልተበጀላቸውም አላህ እንስሶችን ሲፈጥራቸው ለሰው እንዲያገለግሉ ነው የፈጠራቸው በመድር ላይ ያለውን ሁሉ አላህ ለኛ ግልጋሎት ነው የፈጠረው አላህ ለኛ እንዲያገለግሉን ስለተፈጠሩ አይደለም እንዴ ሐላል የተደረጉ እንስሳዎችን እያረድን ስጋቸውን እንበላለን እያለብን ወተታቸውን እንጠጣለን ቆዳዎቻቸውን ገፈን ደግሞ ለብርድ መከላከያ ሙቀት ለማግኘት ልብስ እንሰራበታለን ለምን ዓላማ ተፈጠረን ቢባል ወማ خلقቱል ጂነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱና ጂኖች አጋንንቶች ከእሳት ነበልባል የተፈጠሩት ኢብሊስና ዝርያዎቹ እንዲሁም ወልኢንስ ሰዎች አጠቃላይ አደምና ዘሮቹ ሁሉ ኢላ ሊያዕቡዱን ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም ያለው ይሄን የተፈጠረበትን ዓላማ አውቆ አላህን በትክክል የተገዛ ሰው በአኺራ ጀነት አለው ከሰዎችም ከጅኖችም እንቢ ብሎ ደግሞ የተፈጠረበትን ዓላማ ዘንግቶ አላህን ያልተገዛ ከጅኒ የሰይጣን ግሩፕ የሚባለውና ከሰው ደግሞ ካፊር የሚባለው በአኺራ ዘላለም እሳት ይጠብቀዋል ስለዚህም
አላህ ሰዎችን ሁሉ አዘዛቸው ፈጠራቸው ሲል ይሄ ነው ማስረጃው አሁን ሊያዕቡዱን ሊያመልኩኝ ሲል ምን ይላል እዚህ ጋር ወማዕና ያዕቡዱኒ ይገዙኝ ዘንዳ ሲል ማዕናው ይላሉ ሸይኹ ሲያብራሩ ትርጓሜው ምን ማለት ነው ይወሂዱን ብቻዬን ነጥለው ማለቱ ነው እኔን ልትገዙኝ ፈጠርኳችሁ ማለት ሌላን ብትገዙም ችግር የለውም ብቻ እኔን ተገዙኝ እንጂ ማለት አይደለም ከተገዛችሁኝም አይቀር ብቻዬን እንድትገዙኝ ነው መፈልገው ማለቱ ነው ዋናው ነገር አንተን እንገዛ እንጂ አንተን ከተገዛን በኋላ ሌላን አካልስ ብንገዛ የሚል ነገር አይሰራም እኔን የምትገዙ ከሆነ ይወሂዱን ብቻዬን ነጥላችሁ ታመልኩኝ ዘንዳ እፈልጋለሁ ነው የሚለው አላህ ከኛ እንግዲህ የሚፈልገው ዒባዳን ብቻ ሳይሆን ማምለካችንን ብቻ ሳይሆን ስናመልከው ራሱ ብቻውን እንድናመልከውም ጭምር ይፈልጋል ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ ሐዲስ ላይ እንደተናገረው كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار عندك كأنده هيا هوالا كساتش هوالا تفناتچي تقمچي ساله فقال لي يا معاذ أنت معاذ ويالوين قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيت أنت يا الله ملكتنيا هو يسلاتشو قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الله بباروچو لا يالو مبت من እንደሆነ ታውቃለህን ባሮችስ በአላህ ላይ የሚኖራቸው መብት ምን እንደሆነ ታውቃለህን ሲሉኝ قلت الله ورسوله اعلم اللهና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ እኔ አላውቅም ስላቸው ቃል እንዲሃሉ አዳምጡ እንግዲህ حق الله على عباده الله በባሮቹ ላይ የሚኖረው መብት አሉ አን ያዕቡዱሁ አንደኛ ሊገዙት ነው ሊያመልኩት ነው አላህ ሁለተኛስ ولا يشركوا به شيئا በሱ አምልኮ ላይ አንዳችም ነገር ሳያጋሩበት ላያጋሩበት ነው ብለው ነው ያስተማሩት ጌታ አላህ ከኛ የሚፈልገው እሱን ማምለካችን ብቻ ሳይሆን ስናመልከውም ብቻውን እንድናመልከው ይፈልጋል ማለት ነው አለበዛ አላህንም ያመለክን ዒባዳን ለፍጡር አሳልፈን ምንሰጥ ከሆነ ሙሽሪኮች ሆነናል አጋራን ማለት ነው ለአላህ ምንሰጠውን ዒባዳ ለመخلوቅ ሼር ያረግን ነው ወይ ደግሞ በተቃራኒው አላህንም አንገዛም ፍጡርንም አናመልክም ምንል ከሆነስ ሙልሂዶች ሆነናል እምነት አልባ ኤቲስት ሆነናል ምንገዛው ስለሌለን ታዳ መቼ ነው ሙስሊም ምንሆነው ሲባል የፈጠረንን አምላካችንን አላህን ብቻ እንገዛና ከአላህ ውጭ ባለው ደግሞ እንክዳለን አናመልክም ኢሳን የሚያመልኩ ካሉ በኢሳ አምልኮ እንክዳለን ዑዘይርን የሚገዙ ካሉ በዑዘይር አምልኮ ክደናል መላእክትን የሚያመልኩ ካሉ በመላእክት አምልኮ ክደናል ከአላህ ውጭ በሚመለኩ ነገሮች ካፊሮች ሆነናል ማለት ነው ክደንበታል አላህን በማምለክ ደግሞ ሙእሚኖች ሆነናል አምነንበታል አላህ የሚፈልገው ይሄንን ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ሲባል ሁሌም ማዕናው አላህን በብቸኝነት ማምለክ ከአላህ ውጭ ያለውን ደግሞ መካድ እንደማለት ነው ስለዚህም ወማዕና ያዕቡዱን ይላል ወደ ኪታባችሁ ስትመለሱ ሊያመልኩኝ ነው ሲል መልእክቱ ይወሂዱኒ ብቻዬን ነጥለው ሊገዙኝ ነው አላህ የሚፈልገው ይሄንን ነው እንጂ ኤም እንዳይከፋው ቢም ሲም ዲም እንዳይከፋው እንደሚባለው ፈተና ወረቀት ላይ ጌታችንም ቅር እንዳይለው እንገዛለን ጠንቋዩም እንዳይከፋው ካፈር በታች መቃብር ስር ያለውም እንዳይቆጣ የሚል ዒባዳን አሳልፈን አንሰጥም ነው እንቀጥል ከዛም ሸይኹ ምን አሉ ወአዕዘሙ አሉ ትልቁ አሉ ما أمر الله ካዘዛቸው ውስጥ አሉ አላህ ካዘዛቸው ብዙ ነገር አዞናል ማለት ነው ሰላት እንድንሰግድለት እንድንጾምለት ሐጅ እንድናደርግ ብዙ ዒባዳዎችን እንደዚሁም ብዙ حرام ነገሮችንም አትቅረቡ ብሎ ከልክሎናል ግን አላህ ካዘዘን ከሁሉም ትልቁ ሊነግሩን ነው ወአዕዘሙ በጣም ትልቁ ما أمر الله ካዘዛቸው ነገር ቢሂ በሱ አላህ እንድንፈጽመው ካዘዛቸው ነገር ትልቁ ምንድነው አተውሂድ ተውሂድን ነው አላህ ያዘዘን ተውሂዳችንን ጠብቀን እንድንኖር በዋነኝነት አዞናል ምንድነው ተውሂድ ከተባለ وهو እሱም ይላሉ ሸይኹ ተውሂድ ማለት ኢፍራዱላህ አላህን መነጠል ማለት ነው አላህን ለብቻ ማድረግ ኢፍራዱላህ አላህን መነጠል ነው በምንድነው ምንነጥለው ቢልዒባደቲ በአምልኮ
አላህን እንነጥላለን ስንገዛ አላህን ብቻ እንገዛለን በችግር ሰዓት እጅ አንስተን ድረስልን ስንል አንተ ብቻ እንላለን ችግራችን ሲወገድ ምስጋና ላንተ ብቻ ብለን እናመሰግናለን መመካት የፈለግን ጊዜ አላህ ላይ ብቻ እንመካለን ይሄ ምን ይሆናል አላህን በዒባዳ በአምልኮ መነጠል ይባላል ከሌላ ነገር ጋር ሳናዳብል ሳንጨምር ተውሂድ ማለት ይሄ ነው ትርጉሙ ቋንቋዊ ትርጉሙ ተውሂድ ማለት جعل الشيء واحدا ማለት ነው አንድን ነገር መነጠል ለብቻው ማድረግ ተውሂድ ይባላል አላህ ዘንድ ሲሆን ተውሂድ ምንድነው ማለት ነው አላህን በዒባዳ መነጠል إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بعبادة منطل الله كاززو تزازلو تلقو ይሄ ነው ለምንድነው ይሄ ትልቁ የተባለው አላህን በዒባዳ መነጠል የነቢያቶች ሁሉ ዳዕዋ ስለሆነ ነው ኑህ አለይሂ ሰላም ሲላክ ያ ቀውም ይዕቡዱላህ ህዝቦቼ ሆይ አላህን ተገዙ ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ ከሱ ጋራ ሊመለክ የሚችል ሌላ አምላክ የላችሁም ለናንተ ነው አላህን ብቻ ተገዙ ነው የሁሉም ነቢያቶች ጥሪ ይሄ ነበር ስለዚህ አላህ ካዘዘው ነገራት ሁሉ ትልቁ ተውሂድ ነው ተውሂድ ማለት ኢፍራዱላህ ቢልዒባዳ አላህን በአምልኮ መነጠል ነው በተቃራኒው ደግሞ ወአዕዘሙ ትልቁ ማነሃ አንሁ ማነሃ ከከለከለው አንሁ ከሱ አላህ ከከለከላቸው ደግሞ ይላል ብዙ ነገር ጌታችን ከልክሎናል خمر ጠጥቶ መስከር ዚና መፈጸም መዋሸት መስረቅ የመሳሰሉ ብዙ حرامዎች አሉ ከከለከላቸው ሁሉ ግን ትልቁ ምንድነው አሽርክ ሽርክ ነው እንደ ሽርክ የከበደ እንደ ሽርክ የተወገዘ ነገር የለም ምንድነው ሽርክ ከተባለስ وهو እሱም ሽርክ የሚባለው ዳዕወቱ መጣራት ነው መገዛት ነው غيره ከሱ ውጪ ያለን ከአላህ ውጪ ያለን አካል معه ከሱ ከአላህ ጋር አብሮ መገዛት ከአላህ ጋር አብሮ መማጸን ማለት ነው معه ሲል አብሮ ማለት ነው ከጌታ አላህ ጋር አብረን ከተማጸን ነው ከጌታ አላህ ጋር አብረን የምንገዛው ከሆነ አላህንም እሱንም ጭምር ማለት ነው ያንን አካል ሽርክ ላይ ወደቀን ሽርክ ማለት የማጋራት ስራ ማለት በአንድ ንብረት ላይ ወይም በአንድ የሆነ ነገር ላይ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ አካላቶች ድርሻ ካላቸው ምን ይባላሉ እነዛ አካላት ተጋሪዎች ሹረካ ይባላሉ ለምሳሌ በልጅነት ጊዜ ስንጫወት የሆነ ዕቃ መሬት ላይ ወድቆ ካገኘን ጓደኛችን ቶሎ ብሎ ሮጥ ብሎ ሊወስደው ሲፈልግ እኛም በዛ ዕቃ ላይ ድርሻ እንዲኖረን ምንድን ነበር ምንለው ብንጋራ እንላለን አይደል ብጋራ ማለት ምን ማለት ነው እኔም ድርሻ ይኖረኛል ታካፍለኛለህ ማለት ነው ማጋራት ማለት ማካፈል እንደማለት ነው ስለዚህ ሽርክ ሲባል በተውሂድ ላይ ምንድነው ለአላህ የሚገባውን ዒባዳ ለአላህ ብቻ ይሰጥ የነበረውን የአምልኮ ዘርፍ በእኩሌታም ይሁን በከፊልም ቢሆን ከአላህ ውጪ ለማይገባው አካል አሳልፈ ከሰጠ አጋራህ ማለት ነው ግዴታ እኩል እስኪሆን አይጠበቅም በከፊልም ቢሆን ራሱ ለማይገባው አካል ሊሰጥ አይገባም ስግደት ለአንድ አላህ ብቻ የሚገባ ተግባር ከሆነ ለፍጡር አይሰገድም ማለት ነው ጾም የሚጾመው ለአላህ ብቻ ከሆነ ለፍጡር አይጾምም ማለት ነው ሰላት የምንገባው ጉዳዩን ያሳካልናል ብለን ምናምነው አላህ ብቻ ከሆነ ለመخلوቅ መሳል አይቻልም ማለት ነው ተወኩል በልባችን መመካት አንድ አላህ ላይ ብቻ ከሆነ ፍጡር ላይ መመካት አይቻልም ማለት ነው ያን ያደረግን ጊዜ ምን አደረግን ማለት ነው እነዚህን ዒባዳዎች ለፍጡር አሳልፈን በመስጠታችን አጋራን ማለት የማጋራት ተግባር ይሄ ሽርክ ተግባር አላህ ከከለከላቸው ሁሉ ትልቁ ነው ዳዕወቱ غيره ከሱ ውጭ ያለን መጣራት ነው معه ከራሱ ጋራ ከአላህ ጋር ነው ወደሊሉ ማስረጃው አሉ ለየትኛው አላህ ካዘዛቸው ሁሉ ትልቁ እሱን ብቻ መገዛት መሆኑና ከከለከለው ነገራት ሁሉ ትልቁ በሱ ላይ ማጋራት ለመሆኑ ማስረጃው قوله تعالى እንዲህ የሚለው ቃል ነው ምን አለ ጌታችን ሱረቱ النساء ቁጥር 36 ላይ ወዕቡዱላህ አላህን ተገዙ ይላል አላህን አምልኩ ስታመልኩትም ولا تشركوا አታጋሩ به በሱ በአምልኮ ላይ شيئا አንዳችንም ነገር ነው ያለው የተወሰነ እንኳን ዒባዳ ቢሆን ለፍጡር አሳልፋችሁ በመስጠት
አታጋሩበት በአላህ ላይ ይሄ ነው ጌታችን ከኛ የሚፈልገው ከነሽርኩ ከሞተ ሰውየው ተውበት ሳያደርግ ወደ ተውሂድ ሳይመለስ የጌታውን ይቅርታ ሳያገኝ ከነሽርኩ የሞተ ሰውን አላህ ምን አለ ኢነላህ ላ ይግፊሩ አን ይሽረከ ቢሂ አላህ በሱ ማጋራትን በፍጹም አይምርም ነው ያለው በፍጹም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ ላይ ላ ቱሽሪክ ቢላህ ይላሉ በአላህ ላይ በፍጹም አታጋራ ይላሉ አይሰማም የሚሉ አንዳንድ ወንድምና እህቶች አሉ ችግሩ ከናንተ ይመስለኛል ላ ቱሽሪክ ቢላህ በአላህ ላይ በፍጹም አታጋራ ወለው ዑዝብተ ወሁርቅተ ይላል የቱንም ያህል ቅጣት ቢመጣብህ በእሳት ቢያቃጥሉህ እንኳን በፍጹም እንዳታጋራ ነው የሚሉት ተውሂድን ጠብቆ መሞት ከጀሃነም እሳት መትረፍ ነው ሰውነትህን ቢዘለዝሉ በሚፈላ ዘይት ጋን ውስጥ ቢጨምሩህም በአላህ ላይ ከማጋራት በፍጹም እሱ ይሻላል እንዳታጋራ ለምን ተውሂድ ብቸኛው የጀነት ቁልፍ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ መልክ ነው ሸይኹ ያስተማሩን አላህ ትክክለኛ የተውሂድ ግንዛቤ ከሚኖራቸው ከሽርክም ተጠንቅቀው በተውሂድ ከሚሞቱ መልካም ባሮቹ ያደርጋል ይህንን ገለጹና ሸይኹ ቀጠሉ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሊቀርብልህ ይችላል እንዲህ አይነት ጥያቄ በሚቀርብልህ ጊዜ እንዲህ ብለህ መልስ የሚል ትምህርት ሊሰጡ ምን አሉ فإذا قيل لك فإذا قيل በተባለ ጊዜ ማለት ነው ለከ ላንተ በተባልክ ጊዜ ማለት ያው በተጠየቅክ ጊዜ ማለት ነው ቃለ ማለት አለ ማለት ሲሆን ቂለ ደግሞ ተባለ ነው فإذا قيل لك ላንተ በተባልክ ጊዜ بمعنى إذا سئلت በተጠየቅክ ጊዜ እንደማለት ነው ምን ተብለ መል ኡሱሉ الثلاثه ሶስቱ መሰረቶች ምንድናቸው የትኞቹ አለቲ እነዚያም يجب قد يميهونو على الإنسان بسو لاي قد يميهونو معرفتها ما وقنا مرداتو قد يميهونو سوستو مساراتوش أنما ناتشو بتبالس يانداندو سو لياوكاتشو يميقبو مل أصول الثلاثة سوستو مساراتوش من دناتشو تبلا بتتأيكس ملسه من دنو يالون የዛኔ ፈቁል በላሉ ይሄ ጥያቄ ሲቀርብልህ እያንዳንዱ ሰው ሊያውቃቸው የሚገቡና ግድ የሚሉ ሶስቱ መሰረቶች ምንድናቸው ከተባልክ ፈቁል በል አንድ ማዕሪፈቱል አብዲ ባሪያ ማወቁ ነው ማንን ረበሁ ጌታውን የፈጠረውን ወደዚህ ዓለም ያመጣውን ሲሳይን እየሰጠ የሚያበላው የሚያጠጣውን ጌታውን አምላኩን አላህን ማወቁ ነው ሁለተኛስ ወዲነሁ ሃይማኖቱን ማወቁ ነው ከሐሰተኛ ሃይማኖት ወጥቶ መከተል የሚገባውን እውነተኛውን የእስልምናን ሃይማኖት ማወቁ ነው ሶስተኛ ወነብየሁ የተላከለት ነብይ ማወቁ ነው ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሙሐመድን እነዚህን ሶስት ነገራት ማወቅ ምንድነው በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግድ ነው መሰረት ነው ፈጣሪ አምላካችንን አላህን ጌታችንን ማወቅ አለብን አላህን ማወቅ ያስፈልጋል ሁለተኛ የምንከተለውን ሃይማኖት ማወቅ አለብን ሶስተኛ ደግሞ የምንከተላቸው ነብዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ አለብን አሁን ሶስቱን ወደ ማብራራት ሊገቡ ነው ሸይኹ በተቀሉ እነዚህን ሶስት ነገር ማወቅ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግድ ነው ካሉ በኋላ ወደ ዝርዝር ይገባሉ ምን አሉ ልቀጥል እንግዲህ ከሶስቱ የመጀመሪያው ከበዛባችሁ ያው ይቆም ትሉኛላችሁ አልአስሉ الأول የመጀመሪያው መሰረት አሉ ኡሱል ከተባለ መሰረቶች ነው አስል ከተባለ መሰረት ነው የመጀመሪያው መሰረት فإذا قيل لك እንዲህ በተባልክ ጊዜ አሉ فإذا قيل በተባልክ ወይም በተጠየቅክ ጊዜ ለከ ላንተ من ربك ጌታ ማን ነው ያንተ ጌታ ማን ነው ተብለህ በተጠየቅክ ጊዜ ምንድነው መልስህ فقل እንዲህ በል መልስ ረቢ የኔ ጌታዬ አላህ ነው በል ረቢ አላህ ጌታዬ አላህ ነው በል ይሄ አላህ የሚባለው ጌታ ደግሞ ማን ነው ተብለህ ከተጠየቅ الذي ያ ነው ብለህ መልስላቸው ያ የትኛው
ረባኒ የተንከባከበኝ ያሳደገኝ ማለት ነው ሙረቢ ማለት ተንከባካቢ አሳዳጊ ማለት ነው አላህን ረብ ጌታ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው በጸጋው በኒዕማው እያበላ እያጠጣ የሚያሳድግ ጌታ ማለት ነው ስለዚህ ጌታህ ማን ነው ካልከኝ ረቢ አላህ ነው ጌታዬ ብዬ መልሳለሁ አላህ ማለት ደግሞ አለዚ ያ ነው ረባኒ የተንከባከበኝ እኔን ብቻ እኮ ደግሞ አይደለም እንዲሁም ወረባ የተንከባከበ ያሳደገ ነው እንደማንን جميع العالمين ዓለማትን በጠቅላላ ዓለማትን የመላእክቶች የሰዎች የአጋንንት የእንስሳት የነፍሳት የበራሪዎች አጠቃላይ የእጽዋት የሁሉም ዓለሙን ሁሉ የተንከባከበ ነው በምኑ ነው የሚንከባከበው ቢኒዓሚሂ በጸጋዎቹ ቢኒዕመቲሂ እንደማለት ቢኒዓሚሂ በጸጋዎቹ እኔንም ዓለማትን ሁሉ የተንከባከበው ጌታ እሱ ነው የኔ ጌታ ብለህ መልስ وهو ስለዚህም እሱ ትላለህ ይሄ የኔ ጌታ አላህ ማዕቡዲ የማመልከው ነው ብለህ መልስላቸው የምገዛው ነው እኔ የማመልከው ይሄ ነው ጌታዬ በላቸው ለይሰሊ ለኔም የለኝም ብለህ ተናገር ለይሰሊ ለኔ የለኝም ማዕቡዱን የምገዛው የለኝም ሲዋህ ከሱ ውጭ ከሱ በቀር የምገዛው የለኝም ብለህ መልስ ጌታህ ማን ነው የተባልክ ጊዜ እንዲህ ነው የምትመልሰው ረቢ አላህ የኔ ጌታ አላህ ነው አላህ ማለት ደግሞ الذي رباني ያኔን የተንከባከበኝ ያሳደገኝ ነው እኔን ብቻ ሳይሆን ወረባ ደግሞም የተንከባከበ ነው جميع العالمين ዓለማቱን ሁሉ በጠቅላላ ከሱ ውጭ ያለውን ማለት ነው ቢኒዓሚሂ በጸጋው የተንከባከበ የዓለሙ ሁሉ ጌታ የሆነው የኔም ጌታ ነው وهو معبودي እሱ ማለት እኔ መገዛው የማመልከው ነው ليس لي معبود ለኔ የማመልከው የምገዛው የለኝም ሲዋህ ከሱ በቀር ይሄንን ብለህ መልስላቸው والدليل አሉ ቀጠሉና ማስረጃው አላህ የኔም የዓለማትም ጌታ ተንከባካቢ ነው ስል ማስረጃው ምንድነው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ምን አለ ጌታችን አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አለ አልহামዱ ምስጋና የተባለ በጠቅላላ ሊላህ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው አለ ይሄ አላህ ማለት ደግሞ ረቢል ዓለሚን የዓለማት ጌታ የሆነው ነው ያለው ረቢል ዓለም አላለም የዓለም ጌታ አላለም ረቢል ዓለሚን የዓለማት ጌታ ነው ያለው በጀምዕ ነው የምን ዓለማት ሲባል የሰዎችም የጅኖችም የመላእክት ዓለምም የእንስሳትም የእጽዋትም የምንም በሉ አጠቃላይ የዓለማቱ ሁሉ ምንድነው ጌታ ነው ተንከባካቢ ነው ስለዚህ አላህ የሰዎች ጌታ ብቻ አይደለም የመላእክት ጌታ ብቻ አይደለም የጂን የአጋንንትም ጌታ ብቻ አይደለም የእንስሳትም ጌታ ብቻ አይደለም የዓለሙ ሁሉ ጌታ ነው ዓለሙን በጸጋው ነው የሚያኖረው የአላህ ኒዕማ ጸጋው ለሰው ብቻ አይደለም ለእንስሳም ለሁሉም ነውና ማለት ነው ይሄ ነው የኔ ጌታ ብለህ ከነማስረጃ ተናገር ነው አላህ ምስጋና የሚባል ሁሉ ለሱ ነው የሚገባው አልሐምድ ነው ያለው ሐምደን ሊላህ ሳይሆን ያለው አልሐምዱ ነው ያለው አሊፍ እና ላም መግባቱ استغراقን ነው የሚያሳየው አጠቃላይ የምስጋና አይነቶች ሁሉ ማለት ነው ማንኛውም የምስጋና አይነት ሊላህ ለአላህ ነው የሚገባው وما بكم من نعمه فمن الله ብሎናል እናንተ ላይ ያለው ጸጋ ሁሉ ምንጩ ከአላህ ዘንድ ነው ብሏል ያ ከሆነ ዓለማትን ሁሉ በጸጋው የሚያኖረው ጌታ ስለሆነ ለሱ ነው ምስጋና የሚገባው وكل ይላሉ ሼኹ ሲያብራሩ ዓለማት የሚለውን ሲገልጹት ነው وكل من سوى الله እናንተ ጋር ማ سوى الله ከሆነም ያው ነው وكل من سوى الله وكل ሁሉም በጠቅላላ من سوى الله الله ሲቀር ማለት ነው ከአላህ ውጪ ያለው ከአላህ ብቻ ሲቀር ከዛ ውጪ ያለው ሁሉ ምን ይባላል ዓለም ተብሎ ነው የሚጠራው ዓለም ማለት ምንድነው ወርልድ ዩኒቨርስ ብለን የምንጠራው ምንድነው ቢባል አሁን ምንድነው መልሱ ከአላህ ውጪ ያለው ነው ምንለው አላህን ዓለማት ውስጥ ከተን ከዓለማቱ አንዱ ብለን የምንቆጥረው ጌታ አይደለም እሱ ከዓለሙ ውጪ ከዓለሙ በላይ ያለ ዓለሙን የሚገዛ ጌታ ነው
ራሱን ዓለማት ውስጥ ከተን ከዓለማት ነገራት ውስጥ አንድ ብለን የምንቆጥረው አይደለምና ለምን ዓለማት መخلوቅ ናቸው ፍጥረትና ግኝት ናቸው አላህ ፈጣሪና አስገኝ ነው እሱ ፈጣሪ ከሆነ በተፈጠረው ነገር ውስጥ ከተን አብረን ከፍጡሩ ጋር አንቆጥረው ማለት ነው ስለዚህም ወኩሉ መን ሲወላህ አው ወኩሉ ማ ሲወላህ ከአላህ ውጪ ያለው ነገር ሁሉ በተቀላላ ዓለም ተብሎ ይጠራል ወአና ይላሉ ሼኹ እኔ ለምሳሌ አሉ ወይም እናንተ ኪታቡን መታነቡት እኔ ራሴ ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ወአና እኔ ዋሂዱን አንዱ ነኝ ከየትኞቹ من ذلك العالم ከዚህ ዓለም ከተባለው ውስጥ አንዱ ነኝ ከፍጥረታቱ ከግኝቱ አንዱ ነኝ አላህን ግን አንዱ ብለን አንከተውም አስገኝ ፈጣሪ ነውና እሱ ማለት ነው አላህ የዓለማቱ ሁሉ ምን ሆነ ማለት ነው ጌታ ተንከባካቢ ሆነ ማን ረቡክ ማን ነው ጌታ የተባልክ ጊዜ በዚህ መልክ ነው የምትመልሰው ጥሩ ይሄንን ከመለስክ ሁለተኛ ጥያቄ ላይ እንቀጥል فاذا قيل لك ላንተ በተባልክ ጊዜ አሉ አሁንም ድጋሚ ከተጠየቅ ምን ተብለ بما عرفت ربك بما عرفت በምን አወቀው ረበክ ጌታህን የኤቲስቶች ጥያቄ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ካላየ ነው አካል ኑሮት ወይ ድምጽ ኑሮት ካልሰማ ነው ወይንም ደሞ ጣዕም ኑሮት ቀምሰን ካላረጋገጥ ነው ወይ ጠረን ኑሮት ካላሸተት ነው ወይ ደሞ የሆነ አካል ኑሮት ካልዳሰስ ነው ኤግዚስት ማድረጉን መኖሩን በምንድነው ምናውቀው ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ بما عرفت በምን አወቀው ረበከ ጌታህን መኖሩን ዝም ብለ ስትጨነቅ ስትጠበብ ራስ የሆነ የፈጠረን ፈጣሪ ይኖራል ብለ በመናበህ በግምትህ ስለሆነስ ይሄ ፈጣሪ አምላክ ያለ ምትለው በምንድነው የዚህን ጌታ መኖር ያወቀው ተብለ ብትጠየቅ فقل በል ይላሉ ሼኹ እንዲህ ብለ መልስ ይሄን ጌታ ያወቁት አንድ ቢአያቲሂ በመልክቶቹ ምልክቶቹ እሱ መኖሩን ይጠቁሙኛል ሁለትስ ወመخلوቃቲሂ ፍጥረቶቹ ግኝቶቹ ስራዎቹ የፈጣሪን መኖር ጠቁመውኛል እነዚህ ምልክቶችና ፍጥረቶች ናቸው የጌታዬን መኖር የጠቁሙኝ ብለ መልስላቸው እስኪ ምሳሌ ስጠልሉ ይችላሉ ከያንዳንዱ ከምልክቶቹም ከፍጥረታቱም ለዚህ ጌታ መኖር ምሳሌ እንፈልጋለን የሚባል ከሆነ ይቀጥላል ወሚን አያቲሂ አሉ ሸይኹ ሲናገሩ ረሂመሁላህ ወሚን አያቲሂ ከምልክቶቹ መካከል አሉ የአላህን መኖር ከሚጠቁሙት መካከል ማንና ማን ይተከሳሉ አለይሉ ወነሃር ለሊትና ቀን ይተከሳሉ አላህ ከሌለ ፈጣሪ የሚባል ነገር ከሌለ ለሊትና ቀን የሚለው ስርዓት ከየት መጣ ተግባብተናል ለሊትና ቀን የሚለው ስርዓት ከየት ነው የመጣው ዝም ብሎ በደረቁ የሮቴሽን እና የሪቮሉሽን ጉዳይ ነው ብለን መልስ ሰተን የምንገላገለው አይደለም መሬት በራሷ ዛቢያ ስትዞር እንዲሁም በፀሐይ ዛቢያ ስትሽከረከር ይሄ ቀናትና ለሊት 24 ሰዓት ይፈጠራል በዚህኛው ደግሞ አመታት ይሆናል የሚለው ብቻውን በቂ አይደለም ማን ነው ይሄን ስርዓት ያበጀው ማን ነው በዚህ መልክ መሬት በራሷ ዛቢያ እንዲሁም በፀሐይ ዛቢያ ሮቴሽን እና ሪቮሉሽንን እንድትፈጽም የሚያቀናጀው ለሊትና ቀን ከየት መጡ ምክንያቱም አላህ በቁርአን ላይ ጠይቆናል አራአይቱም ነው ያለው አይ አخبሩኒ አያችሁን እስኪ ንገሩኝ ኢንጀዐለ አላሁ ዐለይኩም الليل ሰርመደን ኢላ የውሚል ቂያማ ብሏል ቂያማ እስከሚቆም ድረስ እኔ ጌታችሁ አላህ ለሊቱን ሁሌ ዘውታሪ ባደርገው አለ فمن إله غير الله يأتيكم بضياء كان ሌላ አምላክ አላችሁ ብርሃናማውን ቀን ይዞላችሁ የሚመጣ የለም አራአይቱም አሁንም ንገሩኝ ኢንጀዐለ አላሁ ዐለይኩም النهار سرمدا الى يوم القيامه እኔ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ቀኑን የሚዘወትር ባደርገው ፀሐይ በፍጹም የማትጠልቅ የማትገባ ብትሆን ኖሮ فمن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ሰውነታችሁን የምታሳርፉበት እናንተም የምትተኙበትን ለሊት ማን ነው ከኔ ሌላም ያመጣላችኋል ስለዚህ የሚያነጋውም የሚያመሻውም የጌታችን ትእዛዝ ነው እነዚህ ስርዓት ናቸው አላህ ትእዛዙን የሚፈጽምባቸው መንገዶች ናቸው እንጂ መሬት በራሷ ዛቢያ ወይም በፀሐይ ዙሪያ መሽከርከርን ራሷ ፈቅዳና ፈልጋ ወይ ሰው ያደረገው አይደለም
ስለዚህ ሌሊትና ቀን የሚባሉ ምልክቶች ለአላህ መኖር ማስረጃ ናቸው ብለህ መልስ ወሸምሱ ወልቀመር ፀሐይና ጨረቃም እንደዚሁ በል ወሸምስ ፀሐይም ወልቀመር ጨረቃም ሁሌ ፀሐይ ሰዓቷን ጠብቃ ጠዋት ትወጣለች መግሪብ ላይ ትገባለች እንደዚሁ ደግሞ ጨረቃ በሌሊት ትበራለች አንድም ቀን ሥርዓቱ የመዛነፍ ሥርዓት የለው ማን ነው በዚህ መልኩ ይሄን ሥርዓት የሚመራው ይሄ ጌታ አላህ ካልሆነ በቀር እነዚህ ምልክቶች ናቸው ለጌታዬ መኖር ብለህ ግለጽላቸው እንደዚሁም ወሚን መخلوقاته ከፍጥረታቱ ደግሞ ከሥራዎቹ ደግሞ السماوات السبع ሰባት ሰማያት መኖራቸው አላህ ከሌለ ሰማያትን ማን ፈጠረው والارضون السبع ሰባት ምድር ማን አዘጋጃቸው እነዚህን ማን ፈጠራቸው ومن فيهن በውስጣቸው ያለው ሁሉ በሰማይ መላእክት አሉ በምድር ላይ ሰዎች አሉ وما بينهما በመሐከላቸው ይሄ ከባቢ አየር አትሞስፌር የምንለው ሌሎችም ነገሮች በሰማይ ምድር መሃል ያሉ ሁሉ አላህ ለመኖሩ ፍጥረታዊ ስራዎቹ ናቸው ከየት መጡ ታዲያ ሰማይን እንመልከተው ሰማይን በመንመለከትበት ጊዜ እውነት አምላክ ከሌለ ከየት መጣ ነው ጥያቄ ከየት መጣ ከየት ተገኘ አላህ በቁርአን ላይ ነግሮናል ሰማይና ምድር ሰው ከመፈጠራቸው በፊት የነበሩ ፍጥረት ናቸው እኛን የፈጠረን አምላክ የለም እኛን የፈጠረን ጌታ የለም ብለን የምንክድ ከሆነ እሺ ሰማይና ምድርን ማን ፈጠረው ምክንያቱም እኛ አልነበርንም እኛ በሌለንበት ዘመን ስላላየነው ነገር ምን ብለን እንመሰክራለን ሰማይና ምድርን የፈጠረው አላህ ራሱ ካልነገረን በቀር ይሄ ነው ብለህ መልስላቸው ሰማያት ሰባት ሰማያት والارضون السبع ሰባት ምድርም ومن فيهن በውስጣቸው ያለው وما بينهما እንዲሁም በመሐከላቸው ያለው ወደሊሉ ማስረጃውም እነዚህ ምልክቶችና ፍጥረታት ለአላህ አንድነት ለአላህ መኖር ማስረጃ እንደሚሆኑ ማስረጃው ካስፈለገ ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው አላህ ምን ይላል በቃሉ ومن آياته ይላል ከመልክቶቹ መካከል ይላል على وحدانيته ለአንድነቱ ለመኖሩ ከመልክቶቹ መካከል الليل والنهار ሌሊትና ቀን ናቸው ይላል የሌሊትና ቀን መተካካት የሌሊትና ቀን መኖር ለአላህ መኖር ለአንድነቱ ማስረጃ ነው والشمس والقمر እንደዚሁም ፀሐይና ጨረቃ ለአላህ መኖር ማስረጃ ናቸው لا تسجدوا إلى الجيتاችን እንዳትሰግዱ እንዳታመልኩ للشمس ለፀሐይም ሆነ ولا للقمر ወይም ለጨረቃ በፍጹም ስግደትን እንዳትፈጽሙ ፀሐይና ጨረቃ ሊመለኩ የሚገባቸው ስግደት የሚገባቸው አይደሉም ከዛ ይልቅ አለ ለፀሐይም ሆነ ለጨረቃ አትስገዱ አለና ወስጁዱ ነገር ግን ስገዱ لله ለአላህ ስገዱ አላህ ማለት الذي خلقهن يا النسون يفطر يهونال ፀሐይን ጨረቃን ሰማያት ምድርን የፈጠረ ለሆነው ለአላህ ስገዱ እንጂ የተፈጠሩ ለሆኑት ፀሐይና ጨረቃ አትስገዱ ምንም ለናንተ ብርሃንን ቢሰጡም ብርሃንን እንዲሰጡ የወሰነው አላህ ነው የብርሃን ጌታ የሆነው አላህ ወስኖ ነው እንጂ በእነሱ አማካይነት ብርሃንን የለገሰው ፀሐይና ጨረቃ በራሳቸው ለሰው ልጅ አዝነው ብርሃንን መለገስ አለብን ብለው ለኛ ብርሃንን አለገሱንም ለፀሐይም ሆነ ለጨረቃ አይሰገድም ስግደት ለማን ነው ወስጁዱ ሊላህ ለአላህ ነው መስገዱት አላህ ማለት الذي ያ ነው خلقهن የፈጠራቸው እነሱን የፈጠረ ለሆነው ጌታ ስገዱ ኢን ኩንቱም ከሆናችሁ ይለናል ኢያሁ እሱን ብቻ ተዕቡዱን የምትገዙ ከሆናችሁ አላህን ብቻ የምትገዙ ከሆናችሁ ለአላህ ስገዱ ለመخلوቅ አይሰገድም ለፍጡር ማለት ነው እሱ ብቻ ነው ወቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃልም ይላሉ ሌላው ማስረጃው ኢነ ረበኩም ይላል ጌታችን የናንተ ጌታችሁ እኮ አላህ ነው አለ ጌታችን ማን ነው አላህ ነው ከሱ ውጭ ሌላ የለንምና ኢነ ረበኩሙላህ የናንተ ጌታ አላህ ነው አላህ ማለት ደግሞ الذي ያነው የቱ خلق السماوات والارض ሰማያትና ምድርን የፈጠረ ነው አለ
የናንተ ጌታ አላህ ሰማያትና ምድርን የፈጠረ ነው በምን ያህል ቀናት في 6 أيام በስድስት ቀናቶች في 6 أيام በስድስት ቀናት አላህ ሰማያትና ምድርን በመሐከላቸው ያለውን ለመፍጠር ስድስት ቀናት ፈጅቶበት አይደለም ፈጀበት ለማለት አይደለም መስጂዱን ለመስራት አንድ አመት ወሰደብን እንላለን ለምን ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ መስጂዱን ገንብተን ለመጨረስ ስለማንችል ይሆናል ጌታችን አላህ ሰማያትና ምድርን በመሐከላቸው ያለውን በስድስት ቀናት ፈጠረ ሲል ስድስት ቀናት ስለፈጀበት አይደለም ከአንድ ማይክሮ ሴኮንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሰማያትና ምድርን በመሐከላቸው ያለውን ሁሉ መፍጠር ይችላል ኢንማ አምሩሁ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ያለው አላህ አንድ ነገር መኖር መከሰቱን ከፈለገ ሁን ካለው ወዲያውኑ ነው የሚገኘው ታራ ለምንድነው ሰማያትን ምድር በመሐከላቸው ያለውን በስድስት ቀናት ፈጠረ ያለው ስድስት ቀናቱ የተጠቀሰበት እኛም ስራችንን ስንሰራ በእርጋታና በፕሮግራም እንድንሰራ ለማስተማር ነው ያን ያህል ቀን ስለፈጀበት ሳይሆን እኛም ስራን ስንሰራ እያንዳንዱን ነገር በተገቢው ቦታ በተገቢው ሰዓት በተነደፈለት ፕሮግራም መሰረት በእርጋታ መስራት እንዳለብን ጌታችን ሊያስተምረን ፈልጎ እንጂ በአምስት ቀን ወይ በአራት ቀን መጨረስ ያቃተውን ነገር በስድስተኛው ቀን አጠናቀቀ ለማለት አይደለም አላህ ከማይክሮ ሴኮንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ሰማያት ምድርን ሁሉንም መፍጠር የሚችል ጌታ ነው ታዲያ ይሄ ጌታ ሰማያትና ምድርን በስድስት ቀን ፈጠረ አለና ثم ይላል ከዛም استوى اي على وارتفع ከላይ ሆነ ከፍ አለ على العرش كعرش بلا ያለ استواء بمعنى العلو والارتفاع ማለት ነው ከፍ አለ ከላይ ሆነ ኢማሙ البخاري رحمه الله በሰሂሃቸው ላይ ሰሂህ البخاري የመጨረሻው ኪታቡ التوحيد ኪታቡ التوحيد በሚለው ውስጥ 22ኛ ባብ ላይ ባቡን ወካነ عرشه على الماء በሚለው ባብ ስር استوى የሚለውን ቃል አቢል ዓሊያንና ሙጃሂድ ኢብኑ ጀብር ሁለቱም ታቢዒ ናቸው የሰሃባ ተማሪ ሙጃሂድ ኢብኑ ጀብር የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ተማሪ ናቸው አቢል ዓሊያንም ሁለቱም ታቢዒዎች ዋቢ ያደረጉና استوى የሚለውን ሲፈስሩ على ወርተፈዓነ ያሉት ሁለቱም ታቢዒዎች አላ ማለት ከላይ ሆነ ማለት ነው ወርተፈዓ ማለት ከፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ ثم استوى ሲባል ከዛም ከላይ ሆነ ከፍ አለ ማለት ነው አለ العرش ከአርሹ በላይ ጌታችን ከአርሹ በላይ ያለ አምላክ ነው ሌሎች በሐሰት እንደሚያወሩብን ግን አርሹ ላይ ተቀምጧል አንልም ቆሟል አንልም ስለመቆምም ስለመቀመጥም አልተወራም እኛ የምናምነው ዑሉወል ሙጥለቅ ይባላል ከአርሹ በላይ ያለ የበላይ ጌታ ነው የአላህን የበላይነት የአላህን ከላይ መሆን በመቆም ወይ በመቀመጥ ወይ በመጋደም አንተረጉመው ይሄ የመخلوቃት ባህሪ ነው እኛ የምንለው አላህ እንዳለው ከአርሹ በላይ ነው አርሹ የት ነው ያለው ከሰማያት በላይ ነው ያለው ከሰማያት በላይ ያለ ጌታችን ከአርሹ በላይ ያለ አምላክ ነው ثم استوى على العرش كزام كعرش بلاي كف ያለነው يغشي الليل النهار ይላሉ ጌታችን ሲናገር يغشي ይሸፍነዋል አሉ الليل ለሊቱ النهار ቀኑን ይሸፍነዋል አሉ ቀኑን በለሊት ያስገባል ለሊቱን በቀን ውስጥ አላህ ያስገባል አንዱን በሌላው ይጠቀልለዋል يغشي الليل ለሊቱን ይሸፍነዋል النهار ቀኑን ይሸፍነዋል ለሊቱ يطلبه ደግሞም ይፈልገዋል حثيثا በፍጥነት ቶሎ ይፈልገዋል ምን ማለት ነው ይመሻል ይነጋል ይተካካሉ ማለት ነው يطلبه حثيثا በፍጥነትም ይፈልገዋል والشمس والقمر ፀሐይና ጨረቃ ቁርአኑ እንደሚናገረው ጌታችን ፀሐይ ጨረቃ ወንጁም እንዲሁም ከዋክብቶች ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት በተቀላላ ሙሰخራቲን የተገሩ ናቸው ቢአምሪሂ በትእዛዙ ስር በጌታችን ትእዛዝ ስር ምን የሆኑ ናቸው የተገሩ ናቸው ከአላህ ትእዛዝ በፍጹም ሊወጡ አይችሉም ማለት ነው ከጌታችን ትእዛዝ መውጣት
ማምለጥ የሚችል የለም ፀሐይም ጨረቃም ንጁም ከዋክብትም በአላህ ትእዛዝ ስር ነው ያሉት አላ ይላል ጌታችን አላህ አዋጅ ንቁ ለሁል ኸልቅ መፍጠር ለሱ ብቻ ነው ይላል አላህ ለሁ ለርሱ ብቻ ነው አልኸልቁ መፍጠር ለሱ ብቻ ነው ወለአምር እንዲሁም ማዘዝም ለርሱ ብቻ ነው ይላል አላህ ይፈጥራል ያዛል ተባረከላሁ ረቡል ዓለሚን ተባረከላሁ ክብሩ ከፋለ ላቀ ረቡል ዓለሚን የዓለማት ጌታ የሆነው አላህ የዓለማት ጌታ የሆነው አላህ ክብሩ ከፋለ ላቀ በማለት አንቀጹ ይቋጫል ማለት ነው መርሐባ ረብ ወደሚለው እንግባ ጌታ ወይም ተንከባካቢ ብለን ፍቺውን ወዳየነው ኢንሻአላህ ተርጓሜው እየገባችሁ ነው እኔም የፈጠንኩባችሁ አይመስለኝም ወረቡ ይላሉ ሸይኹ አሁን ሲጀምሩ ረብ ወይም ጌታ የሚለው ቃል هو المعبود የሚመለክ ነው ወረቡ هو المعبود እርሱ የሚመለክ ነው ረብ ብለን የምንጠራው ወደሊሉ ማስረጃውም አሉ ጌታ ነው የሚመለከው ጌታ ያልሆነ አካል በፍጹም ሊመለክ አይገባውም ስንል ማስረጃው ምንድነው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው ነው ከልባችሁ ተከታተሉኝ በጽሁፍ እናንተን ዲስተርብ ማድረግ የሚፈልጉትን ተዋቸው ኪታብ እስከያዛችሁ ድረስ ጌታ የሚባለው አልማዕቡድ የሚመለከው ነው እሱ ወደሊሉ ማስረጃውም ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ያ አዩሃ الناس ይላል ስሙ እንግዲህ እዚህ ጋር ጌታችን ሲናገር ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ አላህ እናንተ ሰዎች ሆይ አዕቡዱ ረበኩም አለ አዕቡዱ ተገዙ አምልኩ ማንን ረበኩም ጌታችሁን አያችሁ ጌታን ነው ልናመልክ የሚገባው ጌታ ያልሆነ ሊመለክ ስለማይገባው አዕቡዱ ረበኩም ጌታችሁን ተገዙት የትኛው ጌታ الذي خلقكم ያ የፈጠራችሁ አለ እናንተን የፈጠረ እናንተን ያስገኘ የሆነውን ጌታችሁን ተገዙት ይሄ ጌታ ደግሞ እናንተን ብቻ ሳይሆን والذين እነዚያንም ጭምር የፈጠረ ነው እነማን من قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩት ወላጆቻችሁ አያቶቻችሁ ቅማያቶቻችሁ ወደ ላይ የወጣችሁ እስከ አባታችን አደም አለይሂ ሰላም ዘመን ድረስ ከናንተ በፊት የነበሩትንም የፈጠረ ጌታ ነው ተገዙት ለዓለኩም ተተቁን ትጠነቀቁ ትፈሩት ዘንዳ ይላል ይሄን ጌታ ትፈሩትና ትጠነቀቁት ዘንዳ ተገዙት አላህን ከተገዛ ነው አላህን ካመለክ ነው ከቅጣቱ እንጠነቀቃለን የሱንም ፍርሃት በልባችን እናገኛለን ማለት ነው ይቀጥላል ስለዚህ ጌታ ስራ ስለዚህ ጌታ ባህሪ ይነግረናል الذي ያ ጌታችሁ ማለት جعل لكم ለናንተ ያደረገ ነው ይላል ምንድነው ጌታችን ለኛ ያደረገልን ከተባለ جعل لكم الارض ارضን ምድርን አድርጎላችኋል ምን አረገልን ፍራሻ ምንጣፍ አደረገዋል መሬት የትም ቦታ ብንጓዝበት ይመቸናል መሬት አይጎረብጠንም ማለት ነው መሬትን ለኛ ምን አደረጋት አላህ እምትመች ምንጣፍ አደረጋት የትም ቦታ ሄደን ቤት እንሰራባታለን በላይዋ ላይ እናርፋለን እንጫወትባታለን እንዘልባታለን አላህ ምድርን አባጣ ጎባጣ ሳትሆን ለኛ የምትመች ነው ያደረጋት እንደገናስ ወሰማአ ሰማይን ደግሞ ቢናአ ጣሪያ አደረጋት ከበላያችን ልክ እንደ ቤት ጣራ ሰማይን የምድራችን ምን አደረጋት ጣራ አደረገልን ግን አንድም ቀን ይወድቅብናል ብለን ሰግተናናቅ በእጃችንም ይሁን በግንበኛ ያሰራነው የቤታችን ጣራ ግን ከተወሰነ አመታት በኋላ ጥግ ላይ መሰነጣጠቅ ሲጀምር አንድ ቀን በተኛሁበት ላይ ይወድቅና ያሰናበተኛል ብለን ስለምንፈራ ምን እናረጋዋለን እናሳድሰዋለን የጥበበኛው የጌታችን ሰማይ ግን ዘመናትን ይሻገራል አንድም ቀን ወደ ላይ አይተን እንደው ሳናስበው ድንገት ሰማይ ቢወድቅብንስ ብለን ግን አንሰጋ ስራው የአላህ ነው ክፍተት የለበትም አላህ ሰማያትን ምን አደረገው በእኛ ላይ ጣራ አደረገልን ከዛስ ወአንዘለ ይላል አወረደ ሚነ ሰማዕ ከሰማይ بمعنى من فوقكم ከላይ ማለት ነው ከላይ ያለ ነገር ሁሉ ምን ይባላል ሰማይ ነው የሚባለው በአረብኛ ሰማዕ ሲባል ግዴታ የተገነባውን ማለት አይደለም ከዳመናዎቹ ማለት ነው ለምሳሌ አይሮፕላን በሰማይ ይበራል እንላለን አይደል
ግን ሰማይ ላይ አይደርስም ከዳመናው በላይ ሆኖ ነው የሚበረው ሰማይ የሚለው ስያሜ ለምን ይገባል በከፍተኛ ስፍራ ከላይ ያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ወአንዘለ ሚነስ ሰማዕ ሲል ከተገነባቸው ሰማይ ማለት ሳይሆን ከበላያችሁ ማለት ነው ካረገዙ ዳመናዎች ከበላያችሁ ማወረደ ማአን ውሃን በዝናብ አማካይነት ማለት ነው አላህ ለእናንተ ከላይ ውሃን ወይም ዝናብን አወረደላችሁ ከዛስ አውርዶም አላበቃም ከርሰ ምድር ላይ ካስቀመጠው በኋላ ምን እንላለን فأخرج አወጣላችሁ አበቀለላችሁ ቢሂ በሱ በዝናቡ ሰበብ ባወረደው ዝናብ ሰበብ አላህ አበቀለ አወጣ ሚነ ተመራት ከፍራፍሬዎች የተለያየ አይነት ፍራፍሬ የእጽዋት ውጤቶችን አበቀለላችሁ አላማውም ለምንድነው ሪዝቀን ለኩም ለናንተው ሲሳይ እንዲሆን ነው እንድትበሉ እንድትደሰቱበት እንድትጠግቡ ሪዝቀን ለኩም ለናንተው ሲሳይ ይሆን ዘንድ አላህ አወረደላችሁ ታዲያ ይሄን ሁሉ ያደረገው እሱ ብቻ ከሆነ ይላል እኛን የፈጠረን ከኛ በፊት የነበሩት ወላጅ አያት ቅድመ አያቶችን የፈጠረ ምድርን ለኛ የሚመች ምንጣፍ ያደረገ ሰማይን ከበላያችን ጣራ ያረገ ከላያችን ዝናብን ያወረደ ከመሬት የተለያዩ አይነት ፍራፍሬዎችን ለኛ ሲሳይ አድርጎ ብቻውን ያደረገ ጌታ አላህ ከሆነ فلا تجعلوا على አታድርጉ አለ ጌታ አላህ ሊላሂ ለዚህ ጌታ ለአላህ አታድርጉ አንዳዳ ቢጤን አለ እምትገዙት አብራችሁ የምታመልኩት የሆነ ቢጤን አታበጁለት ወአንቱም ተዓለሙን እናንተ የምታውቁ ሆናችሁ አለ ምንም እናውቅ ሆነን ከላይ የተጠቀሱ ነገሮችን ሁሉ ሲሰራለን እሱ ብቻ እንደሚሰራለን ያወቅን አላህ አጋር እንደማይገባው ቢጤን እንደሌለው ያወቅን አላህ ላይ አጋርን አታበጁ ቢጤን አትስሩለት ነው ያለው ሲፈጥራችሁ ብቻውን ነው የፈጠረው ብሎ መሬትን ምንጣፍ ያረጋላችሁ እሱ ብቻ ነው ሰማይን ጣራ ያረጋላችሁ እሱ ነው ከላይ ውሃን ያወረደው እሱ ነው ከመሬት የተለያዩ አይነት ፍራፍሬን ያበቀለው እርሱ ነው አላህ ይሄን ሁሉ ብቻውን ካረጋ እናንተም فلا تجعلوا لله አንዳዳ ለአላህ ቢጤን አታበጁ ሌላን የምታመልኩት የምትገዙት አካል በማምጣት ቢጤን አታበጁለት ወአንቱም ተዓለሙን ያለው ደግሞ እናንተ የምታውቁ ይሆናችሁ ቢጤን እንደሌለው እንደማይገባው እነዛን ሁሉ ሲሰራ ብቻውን እንደሚሰራ ያወቃችሁ ለምን ብቻውን አታመልኩትም ብቻዬን ተገዙኝ አምልኩኝ አታጋሩብኝ ነው ጌታችን የሚለው قال ابن كثير ሲናገሩ እንዲህ አሉ رحمه الله تعالى الله ይዘንላቸው ابن كثير ማለት ታዋቂ የቁርአን ሙፈሲር ናቸው ከኢብኑ ጀሪር አጠበሪ ቀጥሎ ትልቁ የተፍሲር ኪታብ የሳቸው ማለት ተፋሲሩል አሰሪ ውስጥ የሚመደቡት በሂጅራ አቆጣጠር በ700 ተወልደው 771 ላይ ነው የሞቱት ይሄ ማለት እንግዲህ የዛሬ 700 ዓመት አካባቢ ላይ የነበሩ ታላቅ ሶሪያዊ የኢስላም ሊቅ ናቸው የሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ደረሳ ናቸው አልሐፊዝ ኢብኑ ከሲር ብዙ ኩቱቦች አላቸው በተፍሲራቸው ላይ ሲናገሩ ምን አሉ ይሄን ሁሉ የፈጠረው አላህ ምን እንደሚገባው ሲገልጹ አልኻሊቁ አሉ ፈጣሪ የሆነው አሉ እነማንን لهذه الاشياء ለነዚህ ነገራት ፈጣሪ የሆነው አሉ ሰማያትና ምድርን ሰዎችንም እንደገና ዝናብ ያወረደ እጽዋትን ያበቀለ ሪዝቅ አድርጎ የሚሰጥ ይሄ አይነቱ ፈጣሪ هو المستحق للعباده هو المستحق يتجباو ነው አሉ ምን ይሆን ዘንዳ للعبادتي لاملكو يتجباو ነው ብቻውን ሊመለክ ብቻውን እንገዛው ዘንድ የሚገባው ነው ይላል ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የምንረዳው ፈጣሪ አምላካችን አላህ እሱ ነው እኛን የፈጠረን ጌታ ማለት የሚመለክ ነው ስንል እንዲህ አይነቱን ፈጣሪ ጌታ ነው ማምለክ ያለብን እኛን ብቻ ሳይሆን ወላጅ ቅድማያቶቻችንን እስከ አደም ድረስ ያሉትን ፈጥሯል ምድርን ለኛ ምንጣፍ አድርጎ አላህ ዘርግቷል እንደዚሁ ሰማይንም ደግሞ ጣራ አድርጎልናል ከላይም ዝናብን አውርዷል ከታች እጽዋቶችን አብቅሏል ሲሳይ የሆነን ዘንድ ይሄን ሁሉ ሲያደርግ ብቻውን እንደሚያደርግ ያወቅን ቢጤን እንደሌለው አጋር እንደሌለው እየተረዳን ስናመልከውም ብቻውን እንድናመልከው ይፈልጋል አታብጁልኝ ነው ያለው ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ ይበቃል አላህ አሁንም በተውሂድ በላ ኢላሃ ኢላላህ ጸንተው በተውሂድ ላይ ከሚሞቱ መልካም ባሮች ያደርገን አላህ ከፈቀደልን እንግዲህ ነገ ማለት ነው እድሜውና ጤናውን ሰጥቶ ካገናኘን የኢባዳ ዘርፎች የአምልኮ አይነቶች ሚለውን እናያለን አላህ የነገ ሰው ይበለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ያው ይሄ ትምህርት በቀጥታ የሚያመልጣችሁ
በዩቲዩብም ላይ እንደዚሁም አቡ ሃይደር የሚለው ቴሌግራም ላይም ታገኙታላችሁ በድጋሚ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ